خیلی هم عالی. فکر کنم الان همه صدا و تصویر و اینا رو دارن. امروز میخوایم در رابطه با یه پروژه خیلی خوب و قشنگ صحبت بکنیم. بخش اول رو با جاستین میریم که مدیر پروژه بلاکچینی مایکروسافت هست. بخش دوم رو با آرش ملکی میریم و در مورد این پروژه و حالا پروژه های مشابه صحبت میکنیم. من احتمالاً یه بخشی رو لابلای صحبت های جاستین ترجمه میکنم برای دوستان. اگر کسی سوالی چیزی داشت تو همون لابلا و انتهای بخشی رو در نظر میگیریم براش که صحبت بشه. فقط نکته اینه که تا قبل از اینکه جاستین رو من اد کنم نکته که بگم، این بنده خدا خیلی تکنیکاله و ممکنه نکاتی بگی که شاید دوستی از دوستان متوجه نشن. من همه تلاشم میکنم که مفهوم رو کاملا انتقال بدم. این پروژه یکی از پروژه های خیلی جذاب مایکروسافته که حالا میبینیم. من میرم که جاستین رو اد بکنم. اوکی. Hi, Justin. Thanks for having me. How are you? Good, thanks. How are you? Everything is good? Yeah. Okay, great. What do you do with this pandemic? Playing video games at home. Oh, great. Making it easy. Yeah, I'm still working from home, so I'm very lucky. Oh, great. So it's good. How are you taking the pandemic? Me too. I was busy with my coursework and also some research. And yeah, just this. Nothing. I'm not so much productive, but life is going on. That's the point. Okay. 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 Thank you for being us. It was a pleasure for me to talking with you for a second time and third time. It's really good. Today we're gonna talk about Microsoft Blockchain project. About decentralized and collaborative AI. There's a great content that he'll be sharing. So I want to ask you to introduce yourself and then give us some background about the project. Yeah, for sure. Okay. Yeah. So my name is Justin Harris, and if you want to interrupt me to translate, that's fine. Yeah, for sure. I'll do it. Don't worry. My name is Justin Harris. I'm a senior software developer at Microsoft, formerly in Microsoft Research, and that's where I was working on this project. So let's see a bit more about myself. Most of my experience is with machine learning for natural language processing to develop stuff like for your phone, so you can talk to a personal assistant, or you can talk to your car or a TV and stuff like that, and send requests to it. Sort of like with Siri, Cortana, and the Google Homes and stuff like that. So I should just mute my Google Home right now. So most of my experience is with AI and text processing, and I've realized while working on this that developing machine learning models can be difficult, and hosting them is also difficult, even if you can develop a model. So you decide that you want to develop a machine learning model, and then you have to find somewhere to put it and give people access to it. So you might put it in like Azure or Amazon AWS or something like that. So that's why I've developed this project, to sort of help you a little bit with that, at least for simple models, and make that simpler. Okay, so I think you already touched the first question that I want to ask you. I want to ask you as a first question, why we need to use blockchain for AI? What the implication of these two technology or this integration would be useful for community, for both for blockchain and AI? You know, this is the first question that I trying to ask you. Yeah, so I kind of got into it and teased a little bit already. So currently it can be difficult. You got to figure out this cloud provider and stuff and get your code working on there. So the blockchain really helps with making things decentralized. So part of the problem with these machine learning models is that they're being built up from all this data that really comes from all of us. And we're like, maybe you're using some model that Facebook uses or something. It's learning off data from you. So it makes sense that this should be shared
amongst everyone and not really be in a centralized place. Okay. So you put the model. So let me translate this part. Okay. Because when I'm talking with you, I forget to translate to Persian. اوکی من ازش پرسیدم که هدف اصلی اصلا چرا باید از فناوری بلاکچین برای AI استفاده کنیم. در مورد بک‌گراندش هم اول بگم چی گفت، بنده خدا من فراموش کردم. باز دوباره آرش هی به من میگه فراموش میکنم. ببینید گفت که من تو حوزه ماشین لرنینگ کار کردم، سنیور دیولپر توی مایکروسافت و بیشتر کارش تو بحث ماشین لرنینگ بوده. پرسیدم ازش که خب در مورد پروژه‌ای که حالا می‌خوای در موردش صحبت کنی اول از همه به ما بگو که اصلا چرا باید از بلاکچین توی AI استفاده کنیم، مشکل کجاست، مگه چه مشکلی وجود داشته که میخواد بلاکچین حلش بکنه. خب بعد توضیح میداد که داریم تلاش میکنیم، هدف اصلی این پروژه اینه که یه مدل‌های ماشین لرنینگ رو به صورت دیسنترالایز و توزیع شده این مدل ها رو حلش بکنیم، لرنش بکنیم. خب که من وسط صحبتش اومدم و حالا ببینیم چی میگه. اوکی take. Okay. Yeah, you can keep going on. Right. I was saying, yeah, so blockchains really help you with keeping things in a decentralized way so that it's not centralized. So you want this reliability and storage of the machine learning model, because if it's just on GitHub, like a place where you store code, or on Azure, one person has the control to just take it away. If it's on a decentralized blockchain, many people have access to it, and you can ensure that it will be kept around for a while as long as people host that blockchain. Okay, just let me to translate and then I ask you a question. میگه که هدف اصلی این پروژه اینه که وقتی دیسنترالایز بشه، مثل فرض کن ویکی‌پدیا یا گیت هاب، دیگه اطلاعات به نحوی نیست که مدل ها به نحوی نیست که یک نفر تصمیم بگیره که اون مدل رو بذاره کنار، آپدیتش بکنه و همه این شاخصه ها. فکر میکنم بیشتر داره رو بحث رو این بحثش داره تمرکز میکنه که اگر دیسنترالایز باشد افراد مختلفی، مثال مایکروسافت اجور هم حتی زد، حالا در مورد این صحبت میکنم، گفت که از این مدل وقتی استفاده میکنی اینجوریه که کنترل دست یه نفره. حالا تو مدل دیسنترالایز دیگه کنترل دست یه نفر نیست و این قراره که افراد مختلفی به صورت دیسنترالایز این رو آپدیت بکنن. Okay, I did it and I have a question for you. It's just all of this about governance and controlling the the updating this model. Is this? Yeah, good question. I was going to get to that next, actually. So apart from keeping the model public and visible, by putting it on a blockchain, also the code that you're executing is essentially public. Mm-hmm. So you can think about in comparison to when you're using Facebook. Okay, you don't know exactly what's happening in the background as you use the website. And even if Facebook put all of their code on GitHub and made it open source, you don't really know what's happening. So by using smart contracts that are tied to a blockchain like Ethereum, you know exactly what's happening and you can trust that the model will be updated properly. So you're trying to address transparency. Am I right? Exactly. Transparency is the word I use. Okay, great. میگه که هدف اصلی من ازش پرسیدم که خب همه اینایی که گفتی آیا هدف دنبال این هستی که کنترل رو بگی که خب اوکی کنترل الان دیگه وقتی دیسنترالایز بشه کنترل دیگه دست یک نفر نیست، داری این رو چیز میکنی، دنبال این هستی که بگی آیا این واقعا دلیل قانع کننده ایه که بخوایم از بلاکچین تو مدل های هوش مصنوعی استفاده کنیم؟ که در جوابش گفت که ببین نکته‌ای که وجود داره اینه که تو مدل های مثلا مثل فیسبوک که الان داره استفاده میشه ما نمیدونیم اون پشت چه اتفاقی میفته، اما تو تکنولوژی بلاکچین اگر یه مدل لرنینگی داره اتفاق میفته شما به راحتی میتونید، چون اسمارت کانترکته و ترانسپرنت یعنی شفافه، شما به راحتی میتونی شبکه رو ببینی و دقیقا متوجه میشی که اون پشت چه اتفاقی میفته. پس داره میگه که مسئله اصلی اتفاقا اون گاورننس نیست، اون کنترل نیست، مسئله اصلی این بخش ترانسپرنسی و شفافیتیه که تکنولوژی بلاکچین برای مدل های ماشین لرنینگ فراهم میکنه. اوکی، let's go.
And okay, is there anything to mention? I think I can let you ask another question. Yeah, that's okay. My second question is give us some introduction about your contribution and how it works and what it likes. You know, I have some more information about the specific projects you are working on it. Okay, yeah. So we'll get into the details. One of the big contributions that I think is exciting here is the implementation of some of these simple machine learning models in Solidity, the language for the Ethereum smart contracts. So that's just one part. Do you want to sorry, I just I was checking the one message. Can you repeat that? Yeah. So one of the things I think is interesting is at least the implementation of the machine learning models in Solidity, the programming language for Ethereum. That is not easy to implement. So some of that implemented. میگه که یه بخش مهمی پیاده سازی مدل های ماشین لرنینگ روی قراردادهای هوشمند سالیدیتیه. سالیدیتی یه قرارداد هوشمندیه که رو بستر بلاکچینه و رو بستر بلاکچین اتریومه. یک بخش اصلی این کار روی اتریوم انجام شده روی قراردادهای هوشمند. اوکی؟ Okay, so then the next part that's actually probably the big contribution is the incentive mechanisms to get people to provide good quality data for free. So میگن که بخش دوم sorry for interrupting میگه بخش دوم که اتفاقا مهمترین بخشه مربوط به مکانیزم اجماع است و اون مکانیزم‌های مربوط به مکانیزم‌های انگیزشیه که ما باید توی مدلمون پیاده سازی بکنیم که افراد داده های غلط رو برای مدل های ماشین لرنینگ ارائه ندن. اوکی؟ So the important thing with the system is we want to keep the models free to access. So not just that they're open, but really you can use them for free. And getting people to provide good quality data. So we have some incentive mechanisms developed to make that work in a trustless scenario. اوکی. میگه که یکی از مهمترین چیزایی که ما دنبالشیم اینه که این مدل ها فری تو اکسس باشن، یعنی رایگان باشه، یعنی افراد بتونن از این مدل ها استفاده. من یه چیزی رو اینجا بگم، حالا بعد صحبتمون با جاستین با آرش در موردش بیشتر صحبت میکنم. یکی از مهمترین مشکلاتی که الان تو سیستم ها وجود داره، سیستم های متمرکز، اینه که شما نمیدونین از چه الگوریتم هایی استفاده میکنن. الگوریتم های لرنینگشون مشخص نیست، یعنی نمیان بگن خب ما چه استفاده ای کردیم. مثلا یه مثالش این، نگاه کن الان شما میرین تو گوگل یه چیزی سرچ میکنی، بعد اینستاگرام بهتون بلافاصله همون چیزایی که مشابه، مثلا فرض کن شما رفتین یه نمیدونم یه گوشی موبایل رو سرچ کردین، بعد میایین تو پیج اینستاگرامتون رو باز میکنی، میبینی که تبلیغاتی که داره بهتون نشون میده همونایی که شما سرچ کردین. اینا هدف محوره دیگه، این اونجا تارگت میکنه، بعد میاد اینجا به شما نمایش میده. این مدل ها بسته است، شما نمیدونین، یعنی اوپن سورس نیست که شما دسترسی بهش داشته باشین. هدف اصلی این پروژه اینه که اتفاقا اوپن سورس باشه و فری تو اکسس باشه، یعنی افراد به راحتی دسترسی داشته باشن. Okay, Justin, keep going on. Yeah, so in this blockchain world, being trustless is important because you don't have the idea of user accounts really, and you can't tie people to like traditional systems of credit because it's hard to verify. So instead, you rely on people usually staking a deposit, like giving some funds, and then if they behave well, you give them a refund for that deposit. میگه که همونطور که میدونید تو بستر بلاکچین اینکه تراستلس باشد، یعنی تو محیطی باشیم که اعتماد وجود ندارد، اصلا جزء پایه های بستر بلاکچین. خب بینگ تراستلس مهمترین نکته‌ایه که ما باید اینجا داشته باشیم. میگه ما یه مدلی رو در نظر گرفتیم که میگیم هر کسی که میخواد توی این فرآیند شرکت بکنه باید یه مقداری از توکن دیپازیت بکنه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی مثل وثیقه بذاره توی اکانتش، بعد شرکت بکنه توی این فرآیند. حالا بر اساس این که رفتار خوبی دارد و یا رفتار بدی دارد، این مقداری که دیپازیت کرده، این وثیقه‌ای که گذاشته، یا بهش برمیگرده یا از حسابش کم میشه. اوکی؟ Okay, so yeah, there's a few incentive mechanisms that we propose. The two most important ones both rely on people giving a deposit, like I said before.
So one of them, we give people a reimbursement for their deposit if the model improves its performance on a hidden test that somebody would have. میگن یکی از مکانیزم هایی که برای اجماع استفاده میکنم که البته خب قبلش اشاره کرد با دوباره تکرارش میکنه اینه که ما یه چیز میکنیم ما میگیم که فرد به ازای اون مقدار توکنی که دیپازیت میکنه و به عنوان وثیقه میذاره معرفی میکنه به شبکه. حالا من اینو بعد اینکه جاستین رفت توضیح میدم کاملا، ولی الان فقط میخوام ترجمه حرفاشو بگم. میگه بعد از اینکه اون مقدار توکنی که توی اکانتش میذاره دیپازیت میکنه رو بر اساس اینکه چقدر تونسته این مدل رو بهبود بده ممکنه بهش برگرده، ممکنه ازش کسر بشه. اوکی؟ So the other one works by letting people provide some data and then you give them a refund if the model still thinks that their data is correct later. So this is kind of like how Wikipedia works, where if somebody writes something that's bad and wrong, then you hope somebody else will correct it later. I got it. میگه بخش دوم مکانیزم ما چیه؟ برای مکانیزم انگیزشیمون اینه که افراد میان یه سری دیتاهایی رو ثبت میکنن و این مدل رو آپدیت میکنن. ممکنه بعد از این یه نفر دیگه بیاد و اینا رو آپدیت بکنه، مثل ویکی‌پدیا که یه نفر میاد اونجا یه دیتای غلطی مینویسه، بعد نفر بعدی میاد اون دیتا رو اون پیج رو درستش میکنه. خب پس ما هم اینجا دنبال این هستیم، میگیم اون توکنی که فرد گذاشته دیپازیت رو تا یه حدی نگه میداریم تا ببینیم بعدش بقیه چی میگن در موردش. اگر کسی نیومد و اینو اصلاحش نکرد این مدل خب میگیم اوکی این مدل درسته و اونو پولی که اون توکنی که دیپازیت کرده بوده رو بهش برمیگردونیم. Okay, keep going. I have a question for you for this part. How can you make sure about the accuracy of this model, this training model, the result? Some models are not inaccurate. There is not an evaluation, a unique evaluation for them. So yeah. I think it's a tricky part for your project to evaluate these models. That's right. That's one of the hardest parts for the project. So what's important here is that other people would be constantly evaluating these models and posting like on their dashboards how accurate they think they are. So that's what I think is actually really valuable for Microsoft here and why I'm promoting it and saying we can make tools to help people analyze models that are already public, just like how companies analyze stocks. Like a lot of this trading data and prices are public and companies put ratings on those stocks and stuff. So we can do something similar, but for machine learning models that would be public. Now, what's the advantage of these tools? The tools? So for example, let's say you have an app and you want to use a model that detects if it's a picture of a cat or dog. And then another user says, I don't really trust it. Well, these models are all public. So lots of people can evaluate and say if the model's accurate or not. And if they think the model's accurate, then your app, you could use that model. But maybe there's lots of different models to choose from. So your app can always point to the latest model and the best one, based on what you think is most accurate according to these dashboards and tools. من ازش پرسیدم که این بخش فکر کنم مهمترین و سخت‌ترین بخشی که شما دارین اینه که ارزیابی بکنین این مدل ها چقدر دقیق هستن و البته خودم هم جوابش واقعا متوجه نشدم. اوکی ولی جوابی که داد این بود که این اتفاقا بخشیه که برای مایکروسافت جذابه که بتونه تول ها و ابزارهایی رو توسعه بده که از این مدل ها استفاده کنه. واقعا متوجه نشدم چی گفت، حالا بعدا خودم باید نگاه کنم ببینم چی میگه. Okay, Justin, I have one more question for you. Based on your project you told us, I think there is no traditional mining in your project. Not really in my project. No, there's no mining. We're just using the Ethereum blockchain. There's a lot of other projects that propose like blockchains based on AI. I saw a paper called, I think it was Proof of AI or something, where they use AI in the mining. I heard about the project. I heard that.
Yeah, you've seen that? Yeah. I have a lot to say about those things, but maybe it's outside the scope of this talk because that's more about like an economics and blockchain theory about how I feel about those other projects. پرسیدم ازش که اینجوری که توضیح دادی دیگه تو پروژه که تو داری میگی ماینینگی وجود ندارد. گفت که آره خب وجود نداره و من دارم از پلتفرم اتریوم استفاده میکنم. حالا منظورش رو من متوجه شدم ولی خب بعد توضیح یعنی بعد گفتیم موضوع رو. Okay, for the last question I want to ask you about is there any project related to cryptocurrency and AI technology and you can list for us? You know, I heard about AGI, SingularityNET, you know, is there any interesting project? Yeah, there's a few other interesting ones that use AI and blockchain stuff. So I think kind of the most popular one that you find when you search is called SingularityNET. I have to remind myself what they're fully about. I think it's a decentralized marketplace for AI agents. Yeah, so a lot of these other ones, there's some others I should mention, at least GNY and Lisk and stuff like that. Some of these are more like you said, marketplaces for models and stuff like that. And it's just kind of like a way to use a blockchain to access a model that might be still used in a traditional way, like in some data center or something. And the model might still be centralized. It's just that these blockchains help you access them. So what this project is really different about is keeping the model public and free to use. That's what's really different here with this project. I want to ask one more question, if you have time. Yeah, no problem. Okay. One of the questions that I get is about the data, data storage. What will happen to data storage in the decentralized AI? Okay, so with my project, that's definitely a problem because all of the data is public. And all of the data should be stored on blockchain, on-chain? Yeah, so the data is stored on-chain, but so that could be a problem because it could be very big and might make it slow. It might not even work on public Ethereum because the data is too big to process in one transaction. But there's ways that we can get around that. So for example, you don't have to upload all of the data to the blockchain. You could run it through some sort of simplified encoder and basically only have part of your model in a smart contract. So I'm trying to simplify things here for the audience, right? Basically, you only need part of the model in the smart contract. Okay. And then you can use like a more compressed data representation. It would be interesting for me. پرسیدم ازش که بخش دیتا ذخیره داده ها چی میشه. توضیح داد که الان یکی از مشکلات اصلی من اتفاقا همینه و اینکه نمیتونم حجم دیتای زیاد رو دارم این کار میکنم ولی این درست نیست. روی پابلیک اتریوم چیز بکنم، ثبتش بکنم برای اینکه حجم دیتا ها زیاد میشه و خب هزینه هم داره و گفت راه حلش اینه که از مدل های فشرده سازی مختلفی میشه استفاده کرد که فقط ریزالت نهایی رو ذخیره کرد رو بستر بلاکچین به صورت پابلیک. لزومی نباشد که همه اینا رو ذخیره بکنید که جواب قانع کننده ای بود، چون من دیدم تو مقالات مختلف از این استفاده میکنم. Okay, I have no question. I think just let me to turn on commenting and maybe some question we are gonna talk about. Maybe there's some other things I'll say. Like certainly some data could be very big and expensive to use on chain, but for a lot of simple stuff, you don't really need that much data. Like if you only have a few features for your model, it's fine. The model could be used on chain. You don't really need to do much. میگه که اگه مدلتون مدل ساده‌ای باشه اصلا به مشکل بر نمیخورین. همینجوری میتونین این مدل رو ذخیره بکنین رو بستر بلاکچین به صورت آن چین و مسئله‌ای هم وجود نداره. اگه کسی سوالی داره میتونه الان بپرسه. فکر کنم ما 2 دقیقه وقت داریم، بعدش هم میریم با آرش که وارد صحبت بشیم. I'm waiting for if anybody have question. Okay. Yeah. We'll also say we have one of our other contributions is that we have a lot of code for this publicly on GitHub.
and people can run simulations with these incentive mechanisms and Python models to see how it would work if you wanted to try the point. All of the projects are open source right now? Yeah, it's all open source. Great, thank you. میگه که کل پروژه من اوپن سورس رو گیت هاب هست و اگه کسی بخواد میتونه بره کدو بگیره، دانلود کنه، سیمولیت بکنه، همه چیز کاملا رو شبکه پرایوت اتریوم میاد بالا و اوکی. Okay, it's good. Okay, I think there is no more question. Thank you, thanks for your time and being with us. It was a pleasure for me to talking with you about this project. Have a good day. Yeah. Thank you. Let me know if you have more questions, and there's a whole FAQ on GitHub to answer. Yeah, exactly. Thank you. Thanks. Have a good day. Bye. خب میگم باید کی داخل بدنیاساز شه. نمیدونم این که گفتین چی بود. آرش جان، اوکی آرش اومدی؟ خب بذارین آرش بیاد و صحبت بکنیم. من خودم یه بخشی از صحبتشو نفهمیدم. سلام آرش. سلام رضا عزیزم، درود بر تو. لایو خیلی جذابی بود باز مثل همیشه. قربانم. و یه چیزی حالا من قبل از صحبت بگم که تهران فکر کنم نیم ساعت پیش داشت سیل می‌بردش و بارون بسیار شدیدی بود که یه لحظه من فکر کردم تو سریلانکایی. مثلا این چیز عجیب و غریب. یکی از پنجره‌های خونه‌ام باز بود، حواسم نبود. یه بخش کوتاهی از لایو از دست دادم، اصلا شوکه شدم. واو جالبه. آب و هوای تهران هم خیلی اصلا یه چیز خیلی عجیب و غریب بود. لایو خیلی خوب بود رضا، خیلی خیلی جالب بود. و اینکه خب یه سری از دوستانی که توی لایو حضور داشتن اساتید دانشگاه‌ها بودن، جدار تشکر کنم ازشون و سوالاتشون رو در واقع قراره بپرسن و من اون سوالا رو انتقال بدم به تو. والا یه سری فضای خاصیه که بعدم رو جوی صحبت می‌کنیم. یه مقدار توضیح بده که جاستین چی گفت. واقعا خیلی خیلی ها شاید اصلا متوجه نشدن. اگه میتونی یکم قبلترش راجع به اصلا AI بگو که هوش مصنوعی چیه. یه مثال فکر کنم براش که مثلا BXP سیری کفایت میکنه. این که گفتی من نمیدونم چیه ولی میگم. ببین حالا آره بهتره که اول در مورد خود هوش مصنوعی اصلا صحبت کنیم. اصلا فلسفه وجودیش چی بوده، چرا ایجاد شده و خب هوش مصنوعی کجاست، بلاکچین کجاست، این دوتا چی میگن، چرا این قیمه ها و ماستا و همین داستانی که آره واقعا چی شده اصلا. آره میخوایم صحبت بکنیم در موردش. ببین از یه تایمی به بعد یه جاهایی وجود داشت که ما کمبود داشتیم. این کمبوده چی بود؟ کمبود منابع، کمبود هزینه، کمبود نیروی انسانی. خب باعث می شد که ما بریم سراغ جاهایی که انسان محدودیت داره و نمیتونه وارد بشه. مثلا کمبود انسان چیه؟ مثلا کجا بگم؟ مثلا جاهایی که انسان نمیتونه وارد بشه، توی یه سری فرض کن مثلا تو جایی که دارن استخراج نفت میکنن، مثال میزنم حالا خیلی مهم نیست، ولی جایی که فرض کن مثلا یه سکوی نفتیه، بعد آتیش میگیره. خب بعد دیگه آدم نمیتونه بره اونجا، انسان نمیتونه بره اونجا و باید وایسی نگاه کنی که خب اوکی خب حالا چی شد. یا خیلی نمونه های اینجوری داشتیم. مثلا در مورد تو سیستم های پزشکی ما مدل های اکسپرت سیستم ها رو داریم که یه فرد دانش یک فرد خبره رو میان تبدیل میکنن به ابزارها و ماشین هایی که ازش استفاده بکنه. خب ببین این محدودیتی که نوع بشر داره باعث شد که هوش مصنوعی نمود پیدا کنه و این هوشمندی تو زندگی روزمرهش وارد بشه. ما کجاها با هوش مصنوعی درگیریم؟ از بسم الله که روشن میکنیم، صبح بیدار میشیم، گوشیمون رو چک میکنیم، ساعتمون رو چک میکنیم، همه فضاهایی که باش در ارتباط هستیم الان به نحوی درگیر این موضوع شده. هوشمندی یعنی هر چیزی که، هر فرایندی که مبتنی بر یک منطقی، یه داده ای اگه بهش بدی یه خروجی بهت میده. تموم شد. اگه به صورت یه ماشین نگاه کنیم، یه فانکشن بهش نگاه کنیم، یه تابع نگاه کنیم، میگیم یه ورودی داره، یه کاری اینجا انجام میده، یه خروجی میده.
حالا اگه هر ورودی من بهش بدم این خروجی ثابت خواهد بود. بر اساس اینکه این ورودی چی باشد، خروجی چی باشد، این مدل میشه مدلی که داره ترین میشه، مدلی که داره آموزش داده میشه. این به طور کلی ساده ترین حالت ممکنه ای که من میتونستم یعنی ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی رو توضیح بدم. خب چند جا کاربرد داره، کجاهاست؟ یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی پردیکشن، یعنی پیش بینی. پیش بینی کجاها؟ آرش پیش بینی قیمت، پیش بینی قیمت بورس، قیمت نفت، قیمت نمیدونم، پیش بینی نتایج انتخابات، هر جایی که تو فکر کنی. پردیکشن مارکت یعنی بازار پیش بینی، یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی. چجوری این کار انجام میده؟ همون مدلی که بهت گفتم. من میام بهش میگم نگاه کن 10 بار آدما اومدن، مثلا این مثال میزنم، مثلا بورسی بدم، این سهامو تو این قیمت خریدن. حالا با یه احتمال 10% دارم میگم اگه فرض کنم مثلا 100 تا دیتا داشته باشم 10 بار اومدن آدما خریدن، پس با یه احتمال 10% میتونم بگم که آقا دفعه 11 هم اگه این سهام رسید به این قیمت آدما میخرنش. چی کار میکنه پس؟ داره به گذشته نگاه میکنه هوش مصنوعی، آینده رو پیش بینی میکنه. این کل کاری که داره انجام میده. خب یاد یه مثالی افتادم، آرش علیجانزاده وسط حرفت. آرش علیجانزاده داشت به یکی از دوستان توضیح میداد و گفتش فکر کن این مارکت و این چارت و عکس گاو و خرس تصور کن. خب فکر کن الان بهش میفهمونیم، میگیم این شرایط بازار در واقع بولیشه، این یکی شرایط بازار بیریشه. حالا بهش جدیده رو نشون میدیم، نسبت به قبلی ها تشخیص میده که جدیده چیه. یه مثال دیگه هم بزنم، در واقع سیری، اون مکالمه هوشمندی که توی آیفون هست یا بیکسبی روی گوشی‌ها، اینا هم یه بخشی از اون در واقع هوش مصنوعیه. یا حتی تبلیغات اینستاگرام وقتی شما تو اکسپلورش میرید، اون هوش مصنوعی در واقع تشخیص میده که شما به چه چیزایی علاقه‌مندترید و اونا رو بیشتر به شما نشون میده. دقیقاً. حالا من در مورد این مدل میگم، اتفاقا یه دونه از مدل‌های هوش مصنوعی و لرنینگ که هممون باهاش درگیر بودیم و استفاده هم کردیم ولی نمیدونیم این بوده رو توضیح میدم. ببین پس یکی از مهمترین کاربردش پیش بینیه. یادگیری میکنه، پیش بینی میکنه. اوکی؟ نکته دومش بحث بهینه سازیه. بهینه سازی تو هر چیزی، تو هر فرایندی. حالا هر چی میخواد باشه، فرآیند یادگیری میخواد باشه، فرآیند پیش بینی میخواد باشه، فرآیند تخمین میخواد باشه، هر جایی که شما فکرشو بکنی. اپتیمایزیشن یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی. حالا شما ممکنه بگی خب اپتیمایزیشن کجا؟ اپتیمایزیشن تو کاهش هزینه ها، اپتیمایزیشن تو کاهش زمان پاسخدهی. زمان پاسخدهی تو چه سیستمی؟ سیستم بانکی، سیستم آموزشی، سیستم نمیدونم زنجیره تامین، هر جایی. ببین آرش، یه اتفاقی در مورد هوش مصنوعی افتاد، اونم این بود. هوش مصنوعی یک رشته بود، یک رشته دانشگاهی آکادمیک بود. خب از یه برهه زمانی به بعد تبدیل به ابزار شد برای همه رشته های دیگه. یعنی چی؟ یعنی اون عمرانه هم، اونی هم که عمران میخون، داره از مدل‌های هوش مصنوعی استفاده میکنه برای پیش بینی وقوع زلزله. یعنی اونی که داره مکانیک میخونه میاد از مدل‌های هوش مصنوعی استفاده میکنه برای چی؟ برای مثلا بهینه‌سازی توزیع بار روی ساختمان. خب یعنی ما میتونیم بگیم آینده هوش مصنوعی شک نکن همینه و در واقع فضاهای کاری انسانی از بین خواهد رفت. شک نکن. نقش دیولپرها اینجا چی میشه؟ یعنی چی؟ دیولپرهای چی؟ خب ببین وقتی ما داریم راجع به یه سیستم کامپیوتری صحبت میکنیم که خودش میخواد همه کار رو انجام بده، وقتی در واقع AGI هست، نه اون دیولپرهای کامپیوتری دیگه فقط در نقش تعمیر و نگهداری AI حضور دارن. میدونی اون مغزه بعد از یه لرنینگی به هر حال انقدر بزرگ میشه که خیلی هم ترسناکه یه ذره به نظرم. ببین اینکه ترسناک هست و آره هست. اتفاقا یکی از دلایل اصلی که میتونم منتظر بودم بگی نیست. نه هست. یکی از دلایل اصلی که مانع رشد چشمگیر
هوش مصنوعی شده همین ترسه است. خب من با علیرضا مفتخر یه لایوی داشتیم، حالا اگه دوستان خواستن میتونن نگاه کنن. اونجا گفتم سریال وستورد رو برین نگاه کنین و چقدر در مورد این ترسه قشنگ صحبت کرده که به نقطه‌ای میرسه که این اتفاقی میفته اصلا، یعنی شک نکن. خب ولی حالا اصلا نمیخوام فعلا خیلی ترسناکش بکنیم بحث و داستانو. مدل دو نوع داره، یعنی یک هوش مصنوعی خیلی، یعنی دو تا کانسپت محدود داره. آره خیلی محدود داریم و نامحدود داریم که محدودش میشه همین مدلایی که داریم تو زندگی روزمرهمون استفاده میکنیم و نامحدودش همون داستانایی که مطرح میشه. خب حالا از بحث دور نشیم. پس دو تا کاربرد خیلی مهمن برای بلاکچین، برای هوش مصنوعی گفتم. یکیش یادگیری و پیشبینی بود، دومیش هم بهینه‌سازی. پس این دو تا گوشه ذهن داشته باشیم، ما هر مسئله‌ای که این نیازها رو دارد میتونیم ازش استفاده کنیم. خب حالا برگردیم به بلاکچین گفتیم یه همون توزیعی که وجود داره، اتفاقا جاستین هم بهش اشاره کرد. خب دنبال چی بودیم؟ دنبال این بود که روی مدل توزیع شده بیاد این فرایند یادگیری رو انجام بده. فرایند یادگیری چرا باید متمرکز نباشد؟ چه مزیتی داره اگر من یه الگوریتمو مثلا با 10 نفر یادگیریش انجام بشه یا با 1 نفر؟ چه مزیتی داره فکر میکنی؟ ببین یکی از مهمترین مزایایی که بهش اشاره هم اتفاقا کرد بحث اینه که ممکنه اون 1 نفر دیتای غلط بده و ما ندونیم اون دیتای غلط چجوری اومده. خب وقتی ندونیم این دیتای غلط چجوری اومده نمیتونیم به مدل اعتماد بکنیم. مدلی که یادگیری اتفاق افتاده نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. نکته بعدی، مدلای خیلی خوب ماشین لرنینگ پرایویتن، اطلاعاتشو در دسترس نمیذارن. الان تو میدونی اینستاگرام مثلا از چه مدلی استفاده میکنه برای اون آفرایی که میری تو اون سرچش بهت نشون میده؟ نه واقعا. لینکدین میدونی با چه منطقی اون پیشنهادا رو بهت نشون میده؟ آخه خیلی حساس، اصلا دیتاشون رو هیچ کس کارش نمیده. همینه. اصلا ببین اینا یه پلتفرمی تولید میکنن بعد دیتا رو میفروشن، اصلا کاری به پلتفرم ندارن اصلا. خب نکته ای که وجود داره این مسئله است. خب حالا من میخوام یه مثال بزنم که اتفاقا مثال خیلی قشنگ و روزمره و کاربردیه. خب ببین تو از کیبورد گوگل استفاده کردی، یه اپلیکیشنه به نام جیبورد که نصب میکنی رو گوشی، میتونی یه کیبورد تو گوشیته. تا حالا ازش استفاده کردی؟ دیدی اسمشو شنیدی؟ من نه. اسمش جیبورده. خب من خودم ایران بودم خیلی استفاده میکردم، برای اینکه ذخیره میکرد کلمه‌ها رو، کلمه‌های زیادی. خب الان رو خود گوشی ذخیره میشه دیگه، آتو کرکتش هست. یعنی کلماتی که تو زیاد استفاده میکنی و میاد برات میذاره. این هم هوش مصنوعیه. بعد هر چقدر بیشتر کار میکنی باهوش‌تر میشه. قشنگ لرنینگش هم حس میدونی چرا باهوش میشه؟ برای اینکه فقط بر اساس داده های تو نیست. یه مدل جامعه‌ای رو در نظر میگیره، یه مدلی سمت تو داره. ببین میگه لوکالی به طور محلی رو گوشی تو لرن میکنه، میفرسته به یه اگریگیتور تجمیع کننده توی سرور اینجا. فرض کن هزاران موبایل وصلن، این اگریگیتور کجاست؟ این تجمیع کننده از کجاست؟ مثلا فرض کن داده هایی که دیتا هایی که از موبایل های ایران میاد همه کلمه فارسی دارن، این یه جا داره کار. اینایی که تو انگلیسن، اینایی که تو فرانسه، اینایی که تو آمریکا، هر کدوم یه جا تجمیع میکنه. خب بعد مدام آپدیت میکنه، هم مال تو رو هم این مدل اصلیه رو. در نتیجه تو الان ممکنه تو کلماتت هیچ وقت، مثال میزنم، مثلا هیچ وقت تو کلمات تو متنات از بلاکچین استفاده نکرده باشی، ولی بهت پیشنهاد میده بلاکچین رو وقتی تایپ میکنی. از کجا میاره اینو؟ از همین تجمیعی که بهت گفتم. چون ممکنه تو اون شبکه‌ای که تو هستی آدم‌هایی باشن که از این کلمه استفاده بکنن. به این نوع لرنینگ میگن Federated Learning، یعنی یادگیری سلسله مراتبی. این جدیدترین نوع ماشین لرنینگ، جدیدترین نوع ماشین لرنینگی که داره استفاده میشه که اتفاقا گوگل داره ازش استفاده میکنه.
جیبورد خیلی قبل از اینا لایو کرده بود و من خودم استفاده میکردم ولی نمیدونستم مدلش مدل Federated Learning. یعنی در این حد میخوام بگی که ببینی اینا چقدر تو لبه های تکنولوژی دارن حرکت میکنن. خب حالا سوال اینجاست، حالا من به عنوان یوزر تو بستر بلاکچین چه مزیتی داره برای من اگر بخوام از این استفاده کنم؟ اگر بخوام برم از فضای بلاکچینی مدل ها رو ببرم اونجا، یکی از مهمترین چیزهایی که وجود داره، ببین فرایند یادگیری یه فرایند زمان بره، هزینه میخواد، زمان میخواد. خب اینا میان سعی میکنن دیتای بقیه هم استفاده آفرین کنن، شیرش میکنن، اول از همه سرشکم میکنن این پردازشو، یعنی سرعت و زمان رو داره افزایش میده. آفرین کاهش رو هر چیز هم زمان رو کاهش میده، هزینه رو کاهش میده براشون، سرشکم میکنه. سرعت افزایش. خب نکته دوم، این نکته‌ای که تو گفتیه، دایورسیتی دیتا رو میبرن بالا. یعنی چی؟ یعنی تنوع داده ها رو میبرن بالا. دیگه فقط معطوف به زبان فارسی نیست، یه جا داره زبان انگلیسی یاد میگیره، یه جا زبان فارسی یاد میگیره، یه جا زبان اسپانیایی یاد میگیره، همه جا مختلف. یعنی اینقدر تنوع رو میبرن بالا که چه اتفاقی میفته؟ این مدل قشنگترین مدلی که میتونه پیش بینی رو انجام بده میشه. متوجه چی میگم؟ ببین تو میتونی آرش، یه اصطلاحی وجود داره بهش میگن بیش برازش یا اوورفیتینگ تو یادگیری ماشین. تو اگه 10 تا مثال داشته باشی، مثلا فرض کن میگی 10 تا حالت داریم ما، بعد میخوای یه مدلی برای این ترین بکنی، خب میذاری 10 تا رو میخونه یاد میگیره، دیگه داده جدید بیاد از این 10 تا خارج نیست، یعنی حتما تو این شامل این 10 تاست. خب این 10 تا اتفاقی که براش میفته به این حالت میگن پیش برازش، یعنی تو خیلی زیاد اینو یاد گرفتیش. خب اگه یه داده جدیدی بیاد، یه 11می بیاد که تو این 10 تا نبوده، این الگوریتم میترکه، اصلا دیگه خطاش یهو میرسه 100%. الگوریتمی خوب است، مدلی خوب است که کمترین خطا رو داشته باشه تو فضای لایو عملیاتی. این چجوری حاصل میشه؟ از تنوع داده ها. هر چقدر تو داده ها تو گسترده تر بکنی، الگوریتمت قوی تر خواهد بود، مدلت مدل قوی تری خواهد بود، مدلت مدل جامع تری خواهد بود. این اتفاقیه که توی Decentralized AI و پروژه‌ای که جاستین اشاره میکرد مایکروسافت داره روش کار میکنه و اتفاقا هم خیلی چراغ خاموش دارن کار میکنن. خب من فکر میکنم این یه دروازه در واقع به ورود فضای AI یه جورایی، یعنی اگه اینجوری که تو میگی، اگه اشتباه نکنم یه همچین چیزی اتفاق بیفته و پروژه ها بتونن از همدیگه در واقع اون فضای لرنینگشون و دیتاشو با همدیگه داشته باشن، خیلی از پروژه هایی که تا الان شکست خورده بودن دقیقا ورقشون بر میگرده، حتی ممکنه موفق باشن و خیلی هاشون تو فضای لرنینگشون مشکل پیدا کردن دیگه. دقیقا این همون مدلی بود که جاستین هم اشاره کرد، AGI SingularityNET یه دونه از این پروژه هاست. کارش چیه؟ کارش یه چیه اسمش یه بار دیگه؟ AGI، اسم توکنش AGI، اسم پروژهشون SingularityNET. خب یه پروژه AI اتفاقا هم خیلی خوب دارن کار میکنن. کارشون چیه؟ کارشون اینه که میان یه مارکت پلیسی، یه بازاری برای ربات‌های AI تولید کردن. دیگه اینجا آدم وجود نداره، همه ربات‌های AI هن که چیکار میکنن؟ که با هم دیگه تبادل داده میکنن، معامله میکنن. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما جمع کنیم همین الان بریم اونا بیان بشینن. یعنی این که من رباتی دارم، حالا این ربات میتونه یخچال من باشه، میتونه موبایل من باشه، میتونه اینجاست که کوین آیوتا داره میاد وسط، درسته؟ چی یه بار دیگه بگو. کوین آیوتا واسه همچین فضایی داره میاد در واقع، پا به میدون میذاره. الان بهت میگم، اتفاقا بحث جالبی رو مطرح کردی. آیوتا هدفش بحث آیوتیه، یعنی اینترنت اشیاست، اینترنت اشیا تارگتش کرده. یه سوالی پرسیدی، گفتی یه آینده، مثلا یعنی هوش مصنوعی میشه آینده. خب من میخوام بگم که ببخشید هی دارم بچه‌ها کامنت میزنن که صدا و تصویر هماهنگ نیست، واقعا من نمیدونم مشکلش چیه. به خاطر نت هیچ کاریش هم نمیشه کرد. آره خب پس نمیشه هیچ کاری بدیم. ببین آینده یه نموداری وجود داره که تکنولوژی های برتر
مثلا 10 سال آینده رو میگه، 20 سال آینده رو میگه. خب 3 تا از این تکنولوژی ها این 3 تاست: IoT، بلاکچین، AI. این خب الان تقریبا این 3 تا داره وصل میشه به هم دیگه. یعنی باید منتظر یه انقلاب خیلی جذاب باشیم از یه مثلث. در مورد بلاکچین، خب در مورد هوش چی گفتم؟ گفتم هوش مصنوعی یه دانش بود تبدیل به ابزار شد. وقتی ابزار میشه همه گیر میشه، همه دیگه استفاده میکنن. بلاکچین هم الان یه دانشه ولی داره تبدیل میشه به ابزار. وقتی تبدیل بشه به ابزار، هوش مصنوعی میاد سراغش، AI میاد سراغش، سیستم بانکی متمرکز میاد سراغش، سیستم بیمه میاد سراغش و همه بیزینس های مختلفی که تا الان استفاده میکردیم میان سراغش. چون ابزار شده، چون اون ماهیت مالی رو فراهم کرد. دقیقاً. یعنی اون اینترنت آف ولیویی که مفهوم انتقال ارزش، انتقال پول تو دل بلاکچین وجود داره، این مسئله ها رو حلش میکنه. نگاه کن تو مثال همین AGI که گفتم، ربات ها که قبلا هم وجود داشتن، ربات ها از قبل هم وجود داشت. خب مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اینا چجوری میتونستن با هم تبادل بکنن؟ میتونستن باز داده به هم بفرستن، اما 2 تا مشکل اساسی داشت. یک، فضای سکیور نبود، امن نبود. خب نکته دوم، چرا باید یه ربات دیتاشو میفروخت به یه ربات دیگه؟ با چه مکانیزمی میفروخت؟ مدل تبادل ارزش بین اینا وجود نداشت که توی AGI داره این اتفاق میفته. این مدل حل میشه، یعنی یه ربات میتونه دیتاشو بفرسته به یه ربات دیگه. حالا مثالش آرش فکر کنی تو کاری که تو داری انجام میدی چی میتونه باشه؟ چه اتفاقی تو بخش ترید؟ توی ترید همین الان داره انجام میشه دیگه. آفرین، داره انجام میشه. پردیکت میکنه اون AI و هر روزم به خاطر اون فضای لرنینگش شرایطش در واقع بهتر میشه و میتونه پردیکت‌های بهتری انجام بده. دقیقاً. این پیش بینی گفتم. نگاه کن وقتی میگیم پیش بینی کلی نگاه کنیم بهش، تو هر کانسپتی میتونی از پیش بینی استفاده کنی. حالا میخواد پیش بینی قیمت کریپتوکارنسی باشه، پیش بینی کد بزنیم پیش بینی رئیس جمهور بعدی امریکا رو بفهمیم کیه. میدونی که توی این چیزه بود، این کوینه کدوم بود که برای شرط بندی بود؟ آگر. خب بعد یکی اومده بود چیز گذاشته بود، یکی شرط بندی کرده بود. میدونی که شرط بندی با پیش بینی خیلی شبیه دیگه، نزدیکن. خب بعد شرط بندی کرده بود که کی میتونه رئیس جمهور آمریکا رو بکشه، ترامپ رو بکشه. بعد میدونی چقدر آدم اومده بودن شرط بندی کرده بودن روی اینکه اینو بکشن. یعنی اینقدر چیز شده بود این مسئله که داریم میگم، چیز دور از ذهنی نیست که این اتفاقا داره میفته و این داده ها، اطلاعاتی که داره ارزیابی میشه، داده هایی که مدام داره استفاده، خیلیه. یعنی knowledge is power به نظر من یکی از بهترین شعارهایی که میشه تو این عرصه به عرصه تکنولوژی داد. واقعا دانش و اون دیتا مسئله‌ایه که اتفاق میفته. حالا این فرق بین نالج و دانش و اینا خیلی نمیخوام واردش بشم، ولی مسئله‌ای که وجود داره. رضا یه سوال قبل صحبتت پرسیدن که همیشه ما میریم فضامون سمت قیمت متاسفانه، ولی خب بالا سواله. گفتن با همه این تفاصیل قیمت ارزایی مثل AGI در واقع باید به قیمتشون امیدوار بود در آینده. ببین من آرش، تو یه جواب بده منم یه جواب میدم براش. ببین آرش، الان میگم. ببین حالا هم صحبتی که داشتیم، ما قرار شد که تحلیل‌های بنیادی رو شروع کنیم، تحلیل فاندامنتال رو شروع کنیم و یه سری صحبت در موردش بکنیم. خب یه سری پروژه ها ماهیت ذاتیشون ارزش ذاتی دارن، به جز اون ارزش اسمی، به جز اون گندگی که پشتشون هست، خب ارزش ذاتی دارن. AGI از اونایی که ارزش ذاتی داره. شما میگی من میخوام یه جای سرمایه گذاری کنم، خب این توکنه نه اسم داره، نه آدم گنده‌ای پشتش هست، نه مارکت کپ بالا قوی، نه ایده قوی داره، هیچ کدوم اینا رو نداره. خب من چرا مگه احمقم برم روش سرمایه گذاری کنم؟
ببین نگاه میکنی ببین این شاخصه ها اینا رو همش با هم دیگه میشن جوابی که باید بهش بدی. آره AGI من خودم الان قیمتش اصلا نمیدونم، اصلا فرآیند قیمتیش رو نمیدونم. نکته ای که الان براش میبینم مسئله ایه که ایدهش ایده قشنگیه، ایدهش ایده‌ای که پیاده سازی نشده تا حالا و ایده جذابیه. این رو با ارزشش میکنه. این حالا من یه جواب بدم بابتش. ببین فقط ایده و تیم و این چیزا نیست، شدنی بودن اون ایده خیلی مهمه. بعضی از مواقع مثلا یه کوینی اومد کلاهبرداری هم بودا به اسم E2C و V2C، ادعای انرژی های پاک کردن. خب خیلی قشنگه، ذهنی حرف قشنگیه، ولی واقعا شدنیه نه. به این یه ذره هم عقلانی فکر کنید. اگه میخواید چیزی رو بخرید نرید همه زندگیتون رو بذارید. به خدا پریشب یکی از دوستان تماس گرفت با من، $25,000 میخواست از یه شت کوینی بخره که من خودم اسمش هم نشنیده بودم تا حالا اصلا تو زندگی. با سرمایه‌تون بازی نکنید لطفا. اگه اضافه است بدید به ما، حداقل بدین به خیریه. کسایی که ضرر کردن لیکوید کال شدن بدین به اونا. آرش من صحبت تو رو و این فکر کنم 6 دقیقه دیگه داریم اینجا، اینو تمامش بکنم. بعد من حالا خدمت کسایی که دارم میبینم و حالا بعدا میبینم بگم اگر کسی سوالی در مورد موضوعات داشت، ما خب تایممون محدود، سعی میکنم خیلی تون بگیم موضوعات رو و یه بار کاور بکنیم همه چیزو. اگر کسی سوالی داشت بعدا میتونه پستشو میذاریم، بعدا میتونه سوالاشو بپرسه. این نگرانی نباشین که حالا حتما اگه سوالی جواب داده نمیشه یا بعضا میس میشه دلیلش میشه بعدا سوالا رو پرسید. من یه حرف تو رو آرش با این نکته تمامش بکنم. ببین به مواردی که کلاهبرداری هایی که الان اسکمایی که الان وجود داره اشاره کردی و میخوام اتفاقا به این اشاره کنم. چرا پروژه‌ای مثل پروژه جاستین اهمیت داره؟ چرا به نظرت فکر کنید چرا اهمیت داره؟ اولا نظر شخصی اینه، اولا ایدهش نه تنها جذابه بلکه مشابهش تیم‌های دیگه‌ای هم دارن تلاش میکنن. یعنی در مورد اون علمه دارن حداقل تحقیق میکنن و تلاش میکنن. یه نفر سبز نشده اونو مطرح بکنه. اوکی، یه علم پشتش. دیگه چه دلیلی به نظرت میتونه داشته باشه؟ باید فکر کنم بقیه‌شو. من میگم مهمترینش برای من اینه که مایکروسافته. مایکروسافت خیلی مهمه این موضوع. میدونی چرا مهمه؟ برای این مهمه که تو میشنوی دیدی پروژه میگن که اینو دانشجوی دانشگاه استنفورد راه اندازی کردن، دیدی میگن این پروژه رو دانشجوی دانشگاه شریف راه اندازی کردن، دیدی میگن این پروژه رو فلانی تلگرام پاول دوروف این کارو کرده، اینو اون کارو کرده، دیدی میگن پروژه رو اسمارت کانترکت اتریوم پیاده سازی شده. نکته اینجاست که خیلی ها میرن پشت این اعتبارا قایم میشن و مردم عادی مثل من اولش که آقا حله دیگه، مثلا مایکروسافت داره روی این پروژه کار میکنه تمومه دیگه. یا میگه آقا تو گوگل پلی من یه پستی گذاشته بودم آقا هر اپی که توی گوگل پلی باشه به خدا سکیور نیست، ممکنه 1000 باگ امنیتی داشته باشه. فکر نکنید اگر یه ولتی رو شما تو کیف پول توی گوگل پلی میبینید این به این معنیه که این سکیوره و شما میتونید به این ازش استفاده کنید. اتفاقی که افتاده چی شده؟ اتفاقی که افتاده بیشتر کلاهبرداری هایی که توی این فضا داره انجام میشه رفتن زیر لوای اسمای بزرگ مثل استنفورد، مثل شریف، مثل مایکروسافت، مثل گوگل، مثل تلگرام، مثل همه این اسمای بزرگی که آدما خیلی دوستشون دارن، از اسم بردنشون لذت میبرن. خب این یکی از مهمترین نکاتیه که باید بهش دقت بکنیم که حالا توی جلسات به تو پستا و لایو من فکر یه لایو بذاریم راجع به کلاهبرداری کامل. یعنی الان بریم سر AI رو یه جوری سریعتر ببندیم چون فکر کنم این نکته رو داشته باشیم که بعداً در موردش حتما صحبت می‌کنیم. این اسما و این مسائل چجوری ازشون استفاده میشه. اوکی؟ روی این موضوع الان صحبتی هست، رو بحثی که امروز داشتیم حرفی؟ ببین بخش ماینینگش و اینکه نسخه اتریوم بود یه سری در واقع چالش ها مطرح شد بین تو و جاستین که گفتی من بعدم توضیح میدم. ببین یه نکته مطرح کرد
گفتش که گفتم خب الان چه اتفاقی میفته؟ الان نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که اگه تو یه مدلی رو میفرستی تو این معماری، تو این پلتفرم که ترین بشه، خب اون ماینرها کارشون چیه؟ چی کار میکنن ماینرها؟ که بعد توضیح داد ما دیگه ماینری نداریم. یعنی یه توکنی طراحی کردن رو بستر اتریوم که دیگه ماینینگی براش معنی ندارد. اوکی؟ و افراد میان مدل هاشون رو میارن اونجا، یه مقداری توکن دیپازیت میکنن، به عنوان وثیقه میذارن، مدلشون اونجا ترین میشه. بعد اون مدل پابلیک همه میتونن استفاده کنن. بر اساس اینکه افراد مختلف چه داده هایی رو فید کردن، چه داده هایی رو آوردن داخل این پلتفرمه، خب این پاداشه ممکنه بین اونا تقسیم بشه یا ممکنه برگرده تو حساب اون آدمی که این کارو کرده. خب من یه مقاله دیگه دیده بودم که کلا این الان رو اتریوم. خب من یه مقاله دیگه خونده بودم که اتفاقا جاستینم بهش اشاره کرد، مکانیزم اجماع جدیدی معرفی کرده بود به نام Proof of AI یا Proof of Learning. یعنی اصلا میگه دیگه من ماینینگ ندارم، دیگه پازلی وجود ندارد که تو بدی به عنوان ماینر حلش بکنی برداری بیاری. من به تو یه مدل پیشرفت این تکنولوژی چقدر زیاده. من به تو یه مدل ماشین لرنینگ میدم، هر کی تونست اینو بهتر حلش بکنه اون برنده است، اون بره بلاک بعدی رو تولید بکنه. به این میگن Proof of Learning و Proof of AI. رضا جان با این سرعت ما هر چقدر بخونیم نمیرسیم برادر. هر چی میریم یه چیز جدید میاد. واقعا آرش این موضوعات خیلی جدیده. من خدا شاهده از سال خیلی هم جالب. اول 20 هزار تا مقاله هی میخونم، هی یکی دیگه جدید میاد. اصلا آدم واقعا میمونه چی باید بگه و کی اینا تموم. به نظر من یه ای آی باید ایجاد بشه که مقاله ها رو بخونه، فقط از توش یه چیز خروجی بده دیگه. ایجاد شده آرش، تعجب نکن. خب پس همه چی شده دیگه. میکنی ایجاد شده و همه اینایی که ما داریم صحبت میکنیم، من همیشه میگم آدمایی که فکر میکنن ایده ناب دارن بهتره برن اول یه سرچی بکنن ببینن چه ایده‌هایی وجود داره. دانشگاه استنفورد فکر کنم یه دونه مقاله داده بود، گفته بود که سال 2030 80% جامعه در واقع کاری امریکا فضاشون رو در واقع به هوش مصنوعی میسپارن و همه کارها رو قرار هوش مصنوعی انجام بده و ربات‌ها. این تکنولوژی با بلاکچین مرج بشه. خیلی جذاب و جالبه. بین این دوتا و ترسناک. واقعا بهترین اتفاقی که به نظر من میتونه بیفته. واقعا بهترین اتفاقی بیفته. فکر کنم یه ساعت شدیم. آرش مرسی، خیلی ممنون. مرسی از تو رضا، خیلی زحمت میکشی این لایو رو ایجاد میکنی و اینکه امیدوارم که دوستان استفاده بکنن، چون استفاده کردن مفید بوده باشه. خیلی مهمه. یه ذره سعی کنیم بحثامون رو از فاز تخصصی یه ذره بیاریم بیرون، لایو بعدیمون رو ببریم دوباره تو فاز تحلیلیمون، بعد دوباره بیایم تو فاز تخصصی یه ذره استراحت بدیم به مغز دوستان انشالله. من احتمالاً اگه آرش وقت کنم یا iOS و یا کاردانو رو سعی میکنم تحلیلاشو آماده کنم که انشالله و کلاهبرداری آره فکر کنم اول کلاهبرداری رو باید بریم. آره اون جالب‌تره چون پول مردم در خطر. مرسی از تو رضا. مرسی آرش جان، امیدوارم که مفید بوده باشه. شب و روزگار خوش. شبت بخیر. سیو یادت نره. حتما.